Alhamdulillah, dalam kondisi yang bahagia, istiqamah untuk berjamaah baca Al-Quran, dari saum tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, suka miskin, Harsa Manik Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita katakan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kebahagiaan kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah. Yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat Saba. Ya, surat Saba mulai ayat ke-31. Surat Saba mulai ayat ke-31. Dari Saung Hafid Al-Quran lewat jalur internet yang ada di Sumedang, Suryati bersama keluarga, dari Tasikmalaya ada hadir, dari Arung Kadungdung Sukaraja Tasikmalaya, dari Yulianingsih bersama keluarga, dari Bandung Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widiari bersama keluarga, dari Bandung Gunung Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dan dari Tasikmalaya Tanjung Jaya ya Singapura Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca surat Saba mulai ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا بهم يرجع بعضهم إلى بعض قولا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا لكنا مؤمنين الذين استكبروا أولا أنتم لكنا مؤمنين الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناهم عن الهدى بعد إذ جاءهم
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن بل الهدى كنتم مجرمين وما كنتم مؤمنين وقال الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر يا والنهار إذ بل تأمرون مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ما نقبل للنهار تمرون وننام أن تكفروا بالله وتجعل الله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وأسروا الندامة لما رأوا عذاب وجعلنا الأغلال في أعناق يدعون الذين إلا ما كفروا كانوا يعملون وما هل يجزون إلا ما كانوا إلا يعملون قول مترفوها وما أرسلنا في قرية من تعذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به قالوا فأكثروا كافرون أموالهم وأولادهم وما بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى تقربكم إلا عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالقرآن آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون إلى مؤازرين أولئك في العذاب المحشرون إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فما له أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو الرزق ويوم ينصرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من بل دونهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. فلا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا Yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an naf'aw wala dhurran wa ونقول naf'aw للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون wa naqulu lilladzina zalamu dzuqu adzaban naril lati kuntum fiha tukadzibun. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 ayat dari surat Saba mulai ayat 31 sampai ayat 42 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya tentunya kita diampuni kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, dan tentunya kita berharap diberikan petunjuk hidayah untuk senantiasa gemar memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Pagi hari ini setelah kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang bacaan Al-Quran kita, dan kita berharap mampu untuk meyakini sepenuh hati, sepenuh jiwa, kemudian juga menjadi ilmu, dan kita mampu mengamalkannya dari apa yang sudah kita baca ini, dan kita manfaatkan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kita dapat bimbingan untuk pemahaman, mengamalkan, dan kita juga dari amalan kita mampu mendapat kenikmatannya untuk kita syukuri dan kita sebarluaskan. Karena kita paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menyampaikan, Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh manusia, khair man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pagi hari ini kita termasuk yang disebut sebagai orang yang baik, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mari kita mulai terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-31 ya. Dan orang-orang kafir berkata, siapa Bapak Ibu orang kafir? Adalah orang-orang yang belum mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Apakah ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul? Ada. Siapa mereka? Itulah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Di dalam kitabnya ada dituliskan bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Tapi mereka tidak mau mengakui itu, dan bahkan disembunyikan informasi itu. Ya, itulah yang disebut dengan maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang kafir. Tapi jangan lupa, ya, kalau ada orang Islam yang sudah berikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, terus berperilaku seperti orang kafir, ngomongnya bohong, janjinya tidak ditepati,
dan diberi kepercayaan amanah dia hianati, maka itu namanya bukan kafir, tetap orang Islam, tetapi munafik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi munafik itu pasti orang Islam. Di luar orang Islam nggak mungkin munafik karena mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang munafik itu percaya Bapak Ibu kepada Allah dan Rasulnya, cuman dia bohong, cuman dia ingkar janji, cuman dia khianat. Ya. Bagaimana hukumnya? Alhamdulillah ya, orang munafik ini dahsyat nantinya itu di nerakanya yang paling dalam. Artinya mereka mengakui Nabi dan Rasul, tetapi kelakuannya beda dengan pengakuannya. Makanya omon-omonnya bohong mulu, ya gitu ya. Kalau kata si Mandre mah bohong mulu. Nah, terus kalau janji tarsok tarsoknya, tar besok. Terus kalau diberi amanat dia hianat. Apa itu hianat? Korupsi, kolusi, nepotisme, KKN gitu namanya hianat. Nah, ya. Baik, yuk kita baca. Dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan ini kepada orang yang kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya tidak percaya. Loh, kan mereka kitabnya adalah kitab yang sebelum Nabi Muhammad. Iya, tetapi dipilih-pilih. Tidak semuanya dia pakai. Nah, itulah yang disebut dengan menghilangkan ayat-ayat atau menambah-nambah ayat-ayat. Bisa enggak Taurat, Injil, dan Zabur ditambah-tambah? Kersaning Allah dimungkinkan oleh mereka. Yang jadi pertanyaannya, bisakah Al-Quran ditambah dan dikurangi? Tidak mungkin. Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Quran dirubah. Nggak mungkin Al-Quran dirubah. Kenapa? Karena yang janji dan bertekad serta menjaminnya adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dari itu yuk jangan cari kitab lain, peganglah Al-Quran ya, dengan bahagia, dengan istiqomah dan selalu berjaya. Bukan dipegang begini saja Bu, dibaca, dipahami, diamalkan, dinikmati, disebarluaskan, alias diviralkan, alias tidak. Silahkan Bapak Ibu tiap hari ubah, update status satu ayat Al-Quran. Gak bakal rugi Bapak Ibu. Di hari ini update status ayat pertama surat Yasin. Yasin titik. Nah, update status gitu ya. Berikutnya besok update status surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif. Boleh nggak? Boleh. Tidak update juga boleh. Daripada update status foto-foto yang memungkinkan orang lain mengkritisi kita. Tapi boleh juga update status. Pak Tatang sedang board. 2 menit sedang board. Nah, terus masukkan ke dalam media sosial. Nanti banyak yang like, banyak yang subscribe. Dapat duit. Jangan lupa. Ya, alhamdulillah alumni dari sini, Kang Acep. Kang Acep dulu. Duitnya banyak Bu. Dari ngupload saya sedang yang full. Ya. Salam Kang Acep di Lembur. Ya. Saya sedang ngangon domba. Saya sedang dagang. Tapi jangan niru-niru. Ada Bapak Ibu makan ngambil video dari mana di share. Ngapain men-share video orang? Video sendiri ya. Kergeser gitu ya. Ngembah wadah, kergegero, kernaliwat gitu. Silahkan. Laku sebar-sebar channel bener nyebutnya. Ya. Wedi itu lagi bikin lodeh lencah. Bikinnya. Tapi jangan lupa, bukan videonya saja Bu yang disebarkan. Karena dokumen dibagikan. Ya. Jadi kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak kepada kitab yang sebelumnya. Kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Ini orang-orang kafir. Dan alangkah beratnya kalau seandainya, alangkah hebatnya kalau seandainya
Kamu lihat ketika orang-orang yang jolim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri. Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kalau kita punya kekuasaan, kita punya kemampuan menyebabkan orang tidak beriman. Atau orang sesat dari apa yang kita lakukan. Nah, harus ngaji, harus mending kulin, mending senam, mending kuliner umpamanya. Sementara orang itu mau ngaji, katakanlah dengan orang yang di bawah kita, yang atasan punya bawahan, yang bapak-bapak, ibu-ibu punya pembantu, ngaji, sedih dia. Nah, ya puasa artinya menjadikan puasanya itu orang menjadi tidak beriman. Alhamdulillahnya. Beda kalau justru kalau seandainya Bapak Ibu punya pembantu 20. Pembantu 20, ayo ngaji bareng. Waduh, di rumah pembantunya 20 ngaji bareng, Masya Allah. Si Bapak nama dulu di sisi. Gitu ya. Pembantunya ngaji. Bisa nggak Bapak Ibu punya pembantu 20? Bisa. Pakai saya pembantunya tuh banyak. Mantuan ngiriknya, mantuan gacong. Tapi di Buruhan bukan berarti pembantu model-model udang gitu, enggak. Di tiap dia akan ada panen, tinggal tung 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 tung, bukan sahurnya, dipukullah kentongan maka daratan. Ada apa? Yuk ngaramet, ngaramet, botram, teh lah dari botram nanti sih di dia, botram nanti bari barang gawe, nya, bari ada di sawah yang ini orang makan botram botram, biasanya ngomongin batu, nanti resep, ya tongkol dionang lah botram. Orang ujung-ujungnya teh ngomongin batu, ya ayah ngaliwat oke, hanya itu teh, jadi sana sudah punya di malin itu agung, ya memang hebatnya. Padahal kebetulan Bu Edi lagi pakai mantel yang tebal, kan bisa jadi besar, ya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk yang datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Jadi nanti itu di hari akhirat itu satu dengan yang lain akan saling menyalahkan. Kata yang lemah, kamu sih yang menghalangi aku. Kata yang kuat, siapa mengikuti aku? Kan cuma ngajar. Jadi semuanya akan lempar batu sembunyi tangan. Nah, ujung-ujungnya akan mencari kambing hitam. Nah, dia ayah kambing hitamnya di sebelahnya. Tapi bodas. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayakmu di waktu malam dan di waktu siang menghalangi kami ketika kamu menyuruh kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir, mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut ke ayat ke-30. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikan. Ini Bapak Ibu hati-hati kalau jadi jelema beunghar, biasa nama lebih sombong, lebih bawong tibatan anu miskin. Yang berinteraksi pantas, yang beunghar sombong. Mau pisan mau miskin sombong. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ini Al-Quran yang bilang. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan diajak. Jadi menurut mereka bisa nyuap. Pas mau ditangkap oleh petugas, dia bisa sogok. Sudah dijatuhkan hukuman pun dia menggunakan buzzer-buzzernya, pendukung-pendukung dan jongos-jongosnya untuk sengaja tidak membongkar aibnya dan kesalahannya. Itulah kalau penguasa. Ya, ayat gitu. Ayat. Kalau ayat mungkin gampang, tewak terus dedetkan ya. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, yang namanya rezeki itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalilnya jelas, semuanya dari Allah.
banyak dari Allah, sedikit dari ya. Jangan sampai ada yang beranggapan kalau sulit ya, nyalahkan kepada Allah. Ya Allah, nah, kita abdi mah batur mah rezekinya banyak. Nah, jangan sampai begitu. Karena itu berarti menyalah. Tapi katakanlah, ya Allah, inilah rezeki bagiku saat ini. Karena besok belum tentu ada rezeki, karena belum tentu hidup. Orang yang mati itu tidak ada rezekinya, Bu. Ya. Loh, kan itu banyak harta peninggalannya bukan punya dia, sudah milik ahli waris. Nah, gitu. Yang punya dia yang mana? Yang sempat diinfakkan, yang sempat disedekahkan, yang sempat diwakafkan. Dan itu yuk kita kuasai rezeki kita dengan cara diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu, jangan sampai kita mewakafkan kepada orang yang tidak amanah, karena dosanya termasuk dosa yang mewakafkan. Kalau dia tahu bahwa orang itu tidak amanah, tetapi kita memberikan. Jadi Bu Tatang tuh kalau memberikan sesuatu kepada yang tidak amanah, hati-hati. Ada piring bagus sekali, dibikin ke budak letik, kan difokuskan gunya, gitu. Jadi Bapak Ibu juga di sini yang nggak dipercaya oleh orang lain untuk mengirim duit di bareng ini, kenapa? Mungkin nggak layak dipercaya. Karena lamun di bareng ini, kayak bakal menangkan kan menang di teman. Jadi lamun ayah udah nginjem duit, kita pinjam kepada orang lain dan tidak dikasih, bilang alhamdulillah tidak dikasih, berarti bebas. Ya. Karena apa? Kalau dia minjem tidak dikasih dan tidak dikasihnya itu kalau memang orang melihat bahwa kita tidak mampu, berarti itu adalah barokah. Jadi barokah rezeki kalau minjem itu bukan ketika diberi. Yo mama geus arek minjem, teu dibere nginjem atau dibere nginjem dengan saeutik kulutus. Bukan tidak kayak minjem 5 juta, itu merek. Tapi diberena 3 juta. Nah, geus mah kukulutis, we kukulutus manehna teu meunang nanaon, terus malah kena ajar. Itu bila ya. Kira-kira itu kaasupan bener atau kukulutus? Atau anu tarang nginjem? Usahakan Bapak Ibu, usahakan, ini bukan amanah, usahakan selama hidup di dunia, kalau tidak benar-benar lu gak usah minjem. Ya, gak usah minjem. Karena apa? Pinjaman itu berat, belum tentu hidup besok, belum tentu bisa kita bayar. Dia menginjam duit ke beli motor muka dua, pinjam duit ke kawin kan muka dua. Ayo begitu Bapak Ibu. Oh, ya. Sengaja saya pancing gitu. Jadi supaya kalau beli motor masih biasa tuh kawin lupa dua. Gitu. Siapa tahu bapaknya kan mau gitu ya, minjem duit ke istrinya, naik pinjem duit apa kang buat mas kawin. Kok buat mas kawin? Cari kawin gitu. Dikira-kira dikasih pinjem nggak Bu? Muka abdi gecan dibayar kan gitu Bu. Ya. Gitu, ya. Ini penting ya. Dalam hidup ini usahakan jangan sampai hobi pinjem mau ke Bang Emok ya. Ya magis boga imah hiji hayang boga imah dua. Lanjut deui. Karena lanus kamari mobil hiji meuli deui nu hiji deui. Lamun kontak tenan pek we rek meuli suku ya. Tapi lamun nganyuk beje. Kalau sudah kepentingan pokok kebutuhan pokoknya udah ada, jangan coba-coba pinjam. Kenapa? Pada saat itu setan dari setan itu paling senang kalau ada orang yang pinjam meminjam tapi tidak butuh. Jadi meminjamkan kepada orang yang tidak butuh. Karena suka ada yang begitu nggak Bu? Bapak Ibu pilih mana dia nambut kartos, duh, manusia ibunya. Masalahnya dia ada bunganya dikumpulkan. Aku berjanji kan gitunya. Nah, ajaran Yahudi tetap gitu. Punya umat Islam tetap gitu. Tidak ada berjanji nggak ada. Ya perlu cepat. Tapi tetap ya $5.000 biasa 3 ton ya. Jadi disebut juga katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ulang mudah-mudahan tidak termasuk yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu bahasa Sunda nama belegu. Ya. Manusia banyak yang belenggu. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa rezeki, hidup, mati, ya, jodoh, ya, itu semuanya diatur oleh Allah. Jadi jangan ngerasulah dalam hal-hal itu, dalam hal hidup, dalam hal rezeki, dalam hal jodoh, dalam hal ya, jangan disesali. Apalagi sampai dicari, coba jangan ke sana, mungkin dia nggak mati. Ya, kematiannya di situ.
Coba nanti berobatnya ke sini, jangan ke situ, yang ke sini juga kemarin mati. Kepada dokter spesialis kayak apapun mati, karena dokter spesialisnya pun mati juga. Gitu ya. Tapi juga jangan bandel-bandel, kalau memang butuh pertolongan orang lain silahkan berikhtiar. Tapi ngomong-ngomong, musuh tadinya bukan dokter tercinta, ya. Ya, jadi kalau Inggris ada masalah cinta, tariknya kepadaku, gitu ya. Tulis yang mana tuh ingat. Ya. Kemudian berikutnya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, kata Allah. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang oleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami, kata Allah, dengan anggapan untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab neraka. Bila katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa apa saja yang barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu, kalau punya barang itu jangan ditawarkan untuk dipinjam sama orang lain, dipersilahkan dipakai. Ya, Ibu, ini saya punya mobil 3, silahkan kalau yang mau pakai, saya mah hiji oge itu bisa, gitunya. Yang penting numpang. Nah, dikasihkan kepada orang lain, tapi disewakan, digojeng, supaya manfaat. Artinya apa? Ya, masing-masing mendapat manfaat. Tapi jangan sampai. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka itu dahulu menyembahmu? Maka para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan, dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah oleh azab neraka yang